Welcome to BSc Main Physics, paper for Atomic and Molecular Physics, chapter Unit 5, Resonance, semester 5, class number 50, Chemical Shift in NMR. Chemical Shift in NMR. Chemical Shift in NMR is the topic of discussion today, semester 5, class number 50, Resonance Spectroscopy in paper 4, Atomic and Molecular Physics. What is chemical shift in NMR? You see chemical shift in NMR, and for that you have to see a graphical representation of NMR. Here, a graphical representation of NMR is given. The graphical representation of two compounds. One is methyl alcohol and other is acetaldehyde. Two NMR graphical plots are given here, one for methyl alcohol and other for acetaldehyde. You see the peaks. You know the NMR of CH3OH. CH3OH is methyl alcohol. It has a OH group and a CH3 group. And in acetaldehyde, there is CH3 and CH2. The separation is different. The separation between the two peaks are different in the two cases. In the first case, there are 4 protons, 4 hydrogen atoms, H3, 4 protons. In the second case, also there are 4 protons, 4H, but there is a different shift, different types of shift. The shifts are different. And this is what is called a chemical shift. And that depends upon the position of the nucleus, position of the proton, H. And that is explained here. So here, you look here, the first figure represents the NMR spectrum of CH3OH. The second figure represents the NMR spectrum of acetaldehyde. In both the cases, there are 2 peaks, but the separation between the 2 peaks, is higher in the case of acetaldehyde. ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ NMR ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തത് മെഥനോൾ, മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. രണ്ടാമത്തത് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ CH3OH എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. CH3 പീക്കുണ്ട്, OH പീക്കുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്, അത് CH3CHO ആണ്. ഇപ്പോൾ CH2 ഒരു പീക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, CH3 ഒരു പീക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് അപ്പിയറൻസ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം, ആ പീക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലും ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് NMRൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. എച്ചിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രസൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ CH3OHൻ്റെയും CH3CHOയുടെയും NMR പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് CH3CHO എന്നുള്ളത് ഈ പീക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്തരം സെപ്പറേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ നോക്കുക. കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ NMR. The NMR resonance condition is, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. The NMR resonance condition is nu is equal to mu B0 by H, equation number 1. Under this condition, all protons remains H atom. Under this condition, all protons should absorb energy at the same magnetic field. However, experimental results indicate that even protons absorb energy at different magnetic fields, giving a number of closely spaced absorption lines. പ്രോട്ടോൺസ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും, നമുക്ക് പീക്കുകൾ NMRൽ പീക്കുകൾ തരികയും ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ CH3OH, we expect only 1 line for all the 4 protons. 4 പ്രോട്ടോണിനും ഒരു ലൈനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ഒരു പീക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. All 4 protons together. However, the experimental spectrum depicted, പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, see figure, shows 2 lines, 2 പീക്കുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 lines even under low resolution. ഇപ്പോൾ ലോ റെസൊല്യൂഷൻ 2 പീക്ക് കാണിക്കും. Their intensities are in the ratio 1:3. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൈനേക്കാൾ 3 ഇരട്ടി ഇൻറ്റൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലുണ്ട്. സിമിലർലി
Similarly, acetaldehyde CH3CHO shows 2 lines. അപ്പോൾ ഈ മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ പോലെ തന്നെ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് 2 ലൈൻസ് കാണിക്കും. One for CH2 proton and other for the CH3 protons. ഇപ്പോൾ H3 അല്ലെങ്കിൽ H ആണ് പ്രോട്ടോൺസിനെ കാണിക്കുക. From these examples, it is obvious that ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവും. It is obvious that the environment of the nuclei of a molecule affects the pattern and the structure of NMR spectrum. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആ പീക്കുകളുടെ പൊസിഷനെ കാണിക്കും, NMRൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കാണിക്കും. NMR ആ സ്പെക്ട്രയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഏത് സ്ഥാനത്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ്. The separation of the positions of the spectral lines, ആ പീക്കുകളുടെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിൻ്റെ the separation in the positions of the spectral lines associated with the hydrogen atoms in different environment is called the chemical shift. അപ്പോൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്? നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിന് NMR. The separation of the positions of the spectral lines, നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പീക്കുകളുടെ അകലം, ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ അകലം, ഓരോ പീക്കും ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനെ കാണിക്കും. The separation in the positions of the spectral lines associated with the hydrogen atoms in different environments is called the chemical shift. So you understand the definition of chemical shift. The separation in the positions of the spectral lines associated with the hydrogen atoms in different environments is called chemical shift. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രോട്ടോൺ പൊസിഷനിൽ ഈ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത പൊസിഷനിൽ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെ വരും, എന്തുമാത്രം അകലത്തിൽ വരും, അതിനെയാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ, ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതും. ആ ഡെൽറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. എന്താ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക. ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി റെഫറൻസ് മൈനസ് ബി സാമ്പിൾ ബൈ ബി റെഫറൻസ്. ഇപ്പോൾ റെഫറൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ, സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വസ്തു എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ, ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി റെഫറൻസ് മൈനസ് ബി സാമ്പിൾ ബൈ ബി റെഫറൻസ്. ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതെങ്ങനെയും പറയാം, ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റെഫറൻസ് മൈനസ് ന്യൂ സാമ്പിൾ ബൈ ന്യൂ റെഫറൻസ്. ബിക്കോസ് ന്യൂ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ബി, ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2μ B0 ആണല്ലോ, B0 വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്ക് പ്രപ്പോർഷണലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ഇടുന്നത് ബിയിലും പറയാം ന്യൂവിലും പറയാം, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടേമിലും പറയാം, അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ടേമിലും പറയാം. ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ delta is equal to B reference minus B sample by B reference, or delta is equal to new reference minus new sample by new reference. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു റീഡബിൾ ഫോം കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യയാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഹിയർ B reference and B sample are the magnetic fields at which resonance occurs for the reference substance and the given sample respectively. Here B reference and B sample are the magnetic fields at which resonance occurs for the reference substance and the reference sample. റഫറൻസ് സാമ്പിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗിവൺ സാമ്പിളിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ബി റെഫറൻസ് ബി സാമ്പിളും. ഏത് കണ്ടീഷനിൽ? റെസൊണൻസിൽ. ഇത് റെഫറൻസ് സാമ്പിൾ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇസ് TMS. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ റെഫറൻസ് സാമ്പിൾ TMS ആണ്. TMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെട്രോമീഥൈൽ സൈലേൻ, മീഥൈൽ METHYL, ടെട്രാമീഥൈൽ സലൈൻ. അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല CH3 4 times SI.
The value of delta, the value of chemical shift are made of convenient size by multiplying the above expression. അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ കണ്ട ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഒരു റീഡബിൾ ഫോം, ഒരു സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അതിനെ ഒരു 10⁶ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. നേരത്തെ ഫോർമുലയിൽ, അതായത് ന്യൂ റെഫറൻസ് മൈനസ് ന്യൂ സാമ്പിൾ ബൈ ന്യൂ റെഫറൻസ്, അത് വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയാകും. അതിനെ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യയാക്കാൻ ഒരു 10⁶ കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഗുണിക്കാറുണ്ട്. മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഇക്വേഷൻ ബൈ എ ഫാക്ടർ 10⁶. ഇപ്പോൾ 10⁶ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സംഖ്യ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി റെഫറൻസ് മൈനസ് ബി സാമ്പിൾ ബൈ ബി റെഫറൻസ് ഇൻറ്റു 10⁶ ppm. ppm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് പെർ മില്യൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ പാർട്ട് പെർ മില്യൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ 10⁻6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ another form of chemical shift representation is ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കും. അത് 10.00 മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കുറച്ച് 10ൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയായിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ കാണുന്ന ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി റെഫറൻസ് മൈനസ് ബി സാമ്പിൾ ബൈ ബി റെഫറൻസ് ഇൻറ്റു 10⁶ ppm പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം. പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കുക. At a magnetic field of 1.68 Tesla, the frequency separation between proton in benzene and TMS is 510 Hz. Calculate the chemical shift in ppm. Gn is equal to 5. Nuclear G factor. Gn is equal to 5.5 and nuclear magnetron equal to 5.05 into 10⁻27 joule Tesla raised to -1. So you see the problem. At a magnetic field of 1.65 Tesla, the frequency separation between proton in benzene and TMS is 510 Hz. Calculate the chemical shift in ppm. Gn is equal to 5.585, mu n is equal to 5.05 into 10⁻27 joule Tesla raised to -1. ഇവിടെ ഫോർമുല നേരിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റെഫറൻസ് മൈനസ് ന്യൂ സാമ്പിൾ ബൈ ന്യൂ റെഫറൻസ് ഇൻറ്റു 10⁶. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ന്യൂ റെഫറൻസ് മൈനസ് ന്യൂ സാമ്പിൾ ആണ് നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് 510 Hz. ന്യൂ റെഫറൻസ് മൈനസ് ന്യൂ സാമ്പിൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് 510 Hz എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജിയനും മ്യൂനും തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ന്യൂ റെഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ന്യൂ റെഫറൻസിനെ ന്യൂ സീറോ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ ന്യൂ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ NMR കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ന്യൂ റെഫറൻസ്. അപ്പോൾ ന്യൂ റെഫറൻസ് മൈനസ് ന്യൂ സാമ്പിൾ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് 510 ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നൊരു വായിക്കാം. അറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് 1.65 Tesla, the frequency separation between proton in benzene and TMS is 510 Hz. Calculate the chemical shift in ppm. Gn is equal to 5.585, mu is equal to 5.05 into 10⁻27 joule Tesla raised to -1. Answer delta is new reference minus new sample by new reference into 10�6 ppm. ന്യൂ റെഫറൻസിനെ നമുക്ക് ന്യൂ സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ഈസ് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ സാമ്പിൾ ബൈ ന്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു 10�6. ന്യൂ റെഫറൻസിനെ ന്യൂ സീറോ എന്ന് തൽക്കാലം വിളിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ സാമ്പിൾ ബൈ ന്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു 10�6. ഈ ന്യൂ സീറോ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് 2μb0/h എഴുതാറുണ്ടല്ലോ. 2μb0. ഈ 2μനെ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് gn-μn. 2μനെ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് gn-μn. Gn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ജി ഫാക്ടർ, മ്യൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
nuclear magneton. Therefore, nu 0 is 5.5825 into mu1, 5.05 into 10 raised to minus 27. The field given 1.65 by h, 6.626 into 10 raised to minus 34. On calculation, we get nu 0 equal to 7.025 into 10 raised to 7 hertz. That is the new reference or nu 0. There chemical shift delta is equal to new reference minus new sample by new reference into 10 raised to 6 equal 510 by 7.025 into 10 raised to 7 ഒരു പ്ലസ് കിടപ്പുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. into 10 raised to 6. That is 7.26 ppm. 7.26 ppm answer. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള NMR പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അത് ഈ ഫോർമുല വെച്ച് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. NMR പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോർമുല nu 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 mu b0 by h എന്നാണ്. അതിന് പകരം ഈ 2 മ്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ gn മ്യൂവിന് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 മ്യൂവിന് പകരം gn മ്യൂവിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് റിക്വയർഡ് ടു ഒബ്സർവ് NMR സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ ഇൻ C6H6 at 120 MHz. Given gn is 5.525. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Calculate the magnetic field strength required to observe NMR separation of the proton in benzene C6H6 at 120 MHz. Given gn is 5.585. അപ്പോൾ HNO gn mu b0 അല്ലെങ്കിൽ nu is 2 mu b0 by h ആണല്ലോ. nu is 2 mu b0 by h അല്ലെങ്കിൽ nu 0. nu is 2 mu b0 by h. ആ 2 മ്യൂവിന് പകരം gn മ്യൂവിന് കൊടുക്കണം. അതാണ് രീതി. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് b0 is equal to hnu by gn mu1. Put the values h 6.626 into 10 raised to minus 34 into 120 into 10 raised to 6 by 5.585 into 5.05 into 10 raised to minus 27 is equal to 2.819 Tesla. One more problem, it is a 2015 question. Very simple. The magnetic moment of a nucleus is 2.6273 mu n, nuclear magneton. The magnetic moment of a nucleus is 2.6273 mu n, nuclear magneton. Mu n is nuclear magneton. Calculate the nuclear gn factor if its nuclear spin quantum number I is half. But nuclear spin quantum number I is half. അത്തരം വസ്തുക്കളെ NMR കാണിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ I ഈക്വൽ ഹാഫ് വരുന്ന വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ NMR കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഐയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ NMR പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. So we know 2 mu is gn mu1, mu is equal to gn mu1 by 2, or gn is equal to 2 mu by mu1. Put the values 2 into mu, 2.6273 mu n by mu1. Mu1 will cancel, we get 5.2546. That is gn of this substance, that is benzene. The substance. Benzene എന്ന് പറയുന്നില്ല, the substance. അത് 5.2546 ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ സ്കെച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ.
Sketch of NMR separation of acetaldehyde under high resolution. ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ NMR സെപ്പറേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അസറ്റാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ NMR സെപ്പറേഷൻ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ CH3 ആണല്ലോ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. അപ്പോൾ CH3യുടെ സെപ്പറേഷൻ വലിയ പീക്കായിട്ട് ഈ റൈറ്റ് കാണുന്ന പോലെ, CHOയുടെ സെപ്പറേഷൻ ഒരു 4 പീക്കായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കാണുന്ന പോലെ കാണും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസറ്റാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫിൽ എടുത്ത ഒരു NMR ഫോട്ടോയാണ്, NMR പ്ലോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. CH3 CHO ആണ് NMR. CH3യിൽ ആ പീക്കിൽ വലുതാണ്, സെപ്പറേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീക്കിൽ 2 പീക്കുകളിൽ, എന്നാൽ CHOയിൽ 4 പീക്കുകളുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിലാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അണ്ടർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ലൈൻസിനെയൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്നതിനാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMR spectrum of CH3 CHO acetaldehyde showed more lines than expected under chemical shift consideration. ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMRൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. We see that CHO proton absorption splits into a correlate with relative intensities 1:3:1. അപ്പോൾ CHOയിൽ അസറ്റാൽഡിഹൈഡിലെ CHOയുടെ NMR 4 ലൈനായിട്ട് ഭാഗിക്കും. അവയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ 1:3:3:1 എന്നാണ്. ആൻഡ് ദ മീഥൈൽ അബ്സോർപ്ഷൻ CH3 മീഥൈൽ അബ്സോർപ്ഷൻ split into a doublet with relative intensity 1:1. മീഥൈൽ ഭാഗം CH3 ഭാഗം 2 ലൈനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് 1:1. നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട ഗ്രാഫ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം വരുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ two nuclei. It takes place through the electron cloud in the molecule. അപ്പോൾ മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫർഡ് ടു ആസ് ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് കോൾഡ് സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്. എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് J. ദിസ് ഈസ് എ ഫീൽഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ല, ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല ഇത്. ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ NMR. That is all with your 50th lecture on atomic and molecular physics. We continue our class.